नमस्कार दर्शक बंधु आज हेउछि मे मास 21 तारिख बुधवार। आज दिन जकर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। ता पूर्वरु आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक एवं सब्सक्राइब निश्चय करिवे। तेबे चलंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर घोषणा हैला तारिख। आज प्रकाश पाइबा युक्त 2 परीक्षा फल। बहु प्रतीक्षित युक्त 2 परीक्षा फल 2025 बुधवार अर्थात आज प्रकाश पाइबो। एही फल बुधवार अपराह्न 4टारे प्रकाश पाइबो बोली उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु गणमाध्यम को सूचना दिया जाइछि। सीएचएससी पक्षरु कुहा जाइछि जे एकाकालीन कला विज्ञान और वाणिज्यर परीक्षा फल 2025 प्रकाश पाइबो। परीक्षार्थी माने सेमानक रिजल्ट www.chscodisha.nic.in वेबसाइट को जाई देखि परिबे। तेबे गतकाली युक्त 3 आवेदनर शेष तारीख थिला। उच्च शिक्षा विभाग को समय सीमा वृद्धि करबा को निवेदन करिबो बोली गणशिक्षा मंत्री कहिथिले। सेपटे युक्त 3 नाम लेखा पाई आवेदन अवधि को जून 1 तारिख पर्यंत वृद्धि करिसंती। शेष हेउथिबा अवधि जून 1 तारिख पर्यंत वृद्धि होईछि। छात्र छात्री माने आसंता जून 1 तारिख पर्यंत साम्स पोर्टल रे ऑनलाइन माध्यम रे फॉर्म पूर्ण करि परिबे। एथि सहित युक्त 2 परीक्षा रे रखिथिबा निजर मार्क को मध्य जून 1 तारिख सुधा अपलोड करि परिबे। परवर्ती खबर आसिला बड़ खबर। 4 रु 5 दिन भितरे केरल छुईबो दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु। एथर आगुआ पहुंचीबो मौसुमी। आगामी 4 रु 5 दिन भितरे केरल छुईबो दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु। मौसुमी केरल उपकूल छुईबा पई पाणीपाग अनुकूल रहिछि। मौसुमी केरल छुईबार 2-3 दिन भितरे अधिक अंचल को अग्रसर हेबो। दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु साधारणतः जून 1 रे केरल छुई थाए। तेबे चलित थर मौसुमी अग्रसर हेबा पई स्थिति अनुकूल रहिथिबारु धार्य समयर पूर्वरु पहुंचीबा संभावना रहिछि। सेपटे मे शेष सप्ताह रे बंगोपसागर एवं अरब सागर रे लघुचाप संभावना रहिछि। 21 मे बेलकु अरब सागरर कर्णाटक उपकूल रे घूर्णिबलय संभावना रहिछि। परवर्ती खबर बीसीसीआई रा बड़ घोषणा। एही ग्राउंड रे खेला जिवो आईपीएल 2025 फाइनल मैच। आईपीएल फाइनल मैच नै बीसीसीआई बड़ घोषणा करिछि। आईपीएल 2025 रा फाइनल मैच जून 3 तारिख रे अहमदाबाद रा नरेंद्र मोदी स्टेडियम रे खेला जिवो। ए नै एक लंबा बैठक परे बीसीसीआई एही निष्पत्ति नेइछि। आईपीएल 2025 रा प्रथम क्वालिफायर मैच मध्य नरेंद्र मोदी स्टेडियम रे खेला जिवो। आईपीएल 2025 रा प्रथम क्वालिफायर मैच 1 जून 1 रे खेला जिवो। क्वालिफायर 1 एवं एलिमिनेटर मैच आईपीएल 2025 रा प्रथम क्वालिफायर मैच 29 मे रे खेला जिवो। एही मैच न्यू चंडीगढ़ रा मल्लानपुर रे खेला जाई परिबो। एहा व्यतीत मे 30 तारिख रे खेला जिबाको थिबा एलिमिनेटर मैच मध्य न्यू चंडीगढ़ रा मल्लानपुर रे आयोजित होई पारे। एहा एपर्यंत आनुष्ठानिक भाबरे घोषणा करा जाई नाही। कुहा जाउछि जे देश रे धीरे धीरे वर्षा ऋतु आरंभ हेउथिबारु बीसीसीआई पाग को ध्यान रे रखी एही स्थान गुडी को चयन करिछि। एही कारणरु अहमदाबाद को फाइनल पई चयन करा जाइछि। परवर्ती खबर बदलिबो राज्य कैबिनेट रो ढांचा। 3 दिन पूर्वरु चूड़ांत हेबो कैबिनेट रो समस्त प्रस्ताव। राज्य कैबिनेट रो ढांचा बदलिबो। 5 दिन पूर्वरु कैबिनेट रो बैठक तारीख चूड़ांत हेबो। 3 दिन पूर्वरु चूड़ांत हेबो कैबिनेट रो समस्त प्रस्ताव। मंत्रींक पाखको 2 दिन पूर्वरु कैबिनेट प्रस्ताव रे फाइल पठा जिवो। मुख्यमंत्री बिना अनुमति रे कोनोसी भी प्रस्ताव कैबिनेट को आसी परिबो नाही। संसदीय व्यापार विभाग पक्षरु ए नै निर्देशनामा जारी करा जाइछि। सबु विभाग को चिट्ठी लिखिचंती संसदीय व्यापार विभाग सचिव। प्रस्ताव गुडी को ऊपर मोहर बाजिबा परे ताको तुरंत कार्यकारी कराइबा पई मंत्री मानक दायित्व बोली कुहा जाइछि। परवर्ती खबर पानीय जल समस्या नै पंचायती राज एवं पानीय जल मंत्रींक समीक्षा बैठक। एही बैठक रे विभागीय अधिकारी को मंत्रींक निर्देश दैछंती। राज्य रे पानीय जल समस्या चैलेंजिंग अछि। वर्ष पूर्ति पूर्वरु किछि मेगा प्रकल्प सारिबाको पड़िबो। नुआ पड़ारे 100% काम सरिछि। एबे सुधा 22 टी प्रकल्प सारिलाणी। 24700 ट्यूबवेल रु 1700 खोला सरिलाणी। तेबे आम राज्यरु खोलिबाको पर्याप्त मेसिन नथिबारु आंध्ररु अधिक मेसिन आनिबाको जोगाजोग करा जाउछि। 4 तारिख सुधा मेगा पानीय जल प्रकल्प स्थिति नै रिपोर्ट देबाको सब डिविजन को निर्देश दैछंती मंत्री। जेउथिरे जहा असुविधा अछि रिपोर्ट देबाको कुहा जाइछि। ए नै पानीय जल समस्यार समाधान पई नुआ मॉनिटरिंग सिस्टम राज्य सरकार हाथ को नेइछंती। परवर्ती खबर ग्राहकंक आश्वस्ति। पुणी कमिला सुना दर। सुना सर्वदा निवेशकंक प्रथम पसंद होई आसीछि एवं एहाको सबुठारु सुरक्षित निवेश भाबरे विवेचना करा जाय। अंतर्जातीय वाणिज्य उत्तेजनार ह्रास जोगु क्रेता माने एहार मूल्य रे आश्वस्ति पाउछंती। आज भारतीय बाजार रे 24 क्यारेट सुना 95,020 टंका रहिछि। सेही परि 22 क्यारेट सुना
ସୁନା ଦର 87,110 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ଆଜି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 95,020 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 87,100 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 95,020 ଟଙ୍କା ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 87,100 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିଭଳି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ 95,170 ଟଙ୍କା ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ 87,250 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 97,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି କୋରୋନା ଭୟ, କିଡନୀ ଭଳି ଗୁରୁତର ରୋଗ ହୋଇଥିଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, କହିଲେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ପୁଣି ଫେରିଛି କୋରୋନା ମହାମାରୀ। ହଂକଂ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ କୋରୋନା ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ କୋରୋନା ଭୟ ଘାରିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ 2 ଜଣ କୋରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଭୟ ପଶିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥଳରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବହୁବିଧ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଲୋକ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଡନୀ ଭଳି ଗୁରୁତର ରୋଗୀ ହୋଇଥିଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏବେ ବ୍ୟାପୁଥିବା କୋଭିଡ ଓମିକ୍ରନର ସବ୍ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ବହୁତ ମାରାତ୍ମକ ଅଟେ। ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି କେହି ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଜିନ୍ ସିକ୍ୟୁଲେସନ ପାଇଁ ପଠାଯିବ। ଏ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରରୁ କୌଣସି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସିଭିଲ ଜଜ୍ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷର ଆଇନ ଅଭ୍ୟାସ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନ୍ୟାୟପାଳିକାରେ ସିଭିଲ ଜଜ୍ ବା ଜୁନିୟର ଡିଭିଜନ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ସିଭିଲ ଜଜ୍ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଇନ ଅଭ୍ୟାସରେ ଅତି କମରେ 3 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ ଆଇନ ସ୍ନାତକମାନେ ସିଧାସଳଖ ସିଭିଲ ଜଜ୍ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ବସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ନ୍ୟାୟପାଳିକାରେ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛି। ତେବେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆଇନ ଅଭ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବାସ୍ତବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରି ନ୍ୟାୟ ବିତରଣରେ ଅଧିକ ସକ୍ଷମ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଳବୈଶାଖୀ ନେଇ 18ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା। ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା। ଏହା ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏ ନେଇ ଆଜି 18ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏଥିସହ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ବିଜୁଳି ଏବଂ ଘଡଘଡି ସହ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ବି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନର ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଅଟକି ଯାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର 20ତମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ସାରା ଦେଶରେ ଚାଷୀ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 6,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 2,000 ଟଙ୍କା। ଏଣୁ ଏବେ 20ତମ କିସ୍ତି କେବେ ଆସିବ ସେ ନେଇ ତାରିଖକୁ ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ମାସରେ ସରକାର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 19 ତାରିଖରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 19ତମ କିସ୍ତି ପାଇଥିଲେ ଚାଷୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 9 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ପିଏମ୍ କିଷାନର ଟଙ୍କା ନ ଆସିପାରେ। ଉଲ୍ଲେଖ, ଭେରିଫିକେସନ କରିନଥିଲେ ବି ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଯଦି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଥିଲେ ତେବେ ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟରେ ନିଜ ନାଁକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଅଧା ଅଧୁରା ଫର୍ମ ପୂରଣ ନ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସରକାରଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ pmkisan.gov.in କୁ ଭିଜିଟ୍ କରି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ନିଜର ନାଁ ସେହି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆରବିଆଇ ଜାରି କଲା ନୂଆ 20 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ। ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ନୋଟ ଠାରୁ ଡିଜାଇନ କେତେ ଭିନ୍ନ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନୂତନ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଥିବା 20 ଟଙ୍କାର ନୋଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯାହା
ଯାହା ନୂତନ ମୁଦ୍ରା ସିରିଜର ଏକ ଅଂଶ ହେବ। ନୋଟରେ ଅନେକ ନୂତନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଡିଜାଇନ ଏପରି ରଖାଯାଇଛି ଯେ ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ନୋଟ ପରି ଦେଖାଯିବ। ଆରବିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ ନୋଟଟି ହାଲୁକା ଏବଂ ସବୁଜ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ହେବ। ନୋଟର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏବେ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଲୋରା ଗୁମ୍ଫାର ଚିତ୍ର ରହିବ, ଯାହା ଏକ ୟୁନେସ୍କୋ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟର ସ୍ଥଳ ଏବଂ ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଫୁଲର ପ୍ୟାଟର୍ନରେ 20 ଲେଖାଯିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେବନାଗରୀ ଲିପିରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯିବ। ନୋଟରେ ଆରବିଆଇ, ଭାରତ, ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ 20 ଭଳି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏଥିସହ ନୋଟର ଆଗ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୂର୍ବ ପରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଚିତ୍ର, ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରତୀକ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଲୋଗୋ, ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ମୂଲ୍ୟ, ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଧାରା ଏବଂ ଆରବିଆଇ ଲୋଗୋ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତେବେ ଆରବିଆଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ପୁରୁଣା 20 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ବୈଧ ରହିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ନୂତନ ନୋଟ ସହ ପ୍ରଚଳନରେ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା। ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। 3 ବର୍ଷରେ ଯାଇଛି ପ୍ରାୟ 17,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତି 10 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାଠପଢ଼ା, କାମଚାପ, ପାରିବାରିକ କଳହ, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ନିଶା ବ୍ୟବହାର। ତା ସହିତ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ତାଗିଦ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବଢ଼ାଇପାରେ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସରକାର ଖୋଲିବେ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର। ଏନେଇ ଇଲନେସ୍ ଟୁ ୱେଲନେସ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ପାଠପଢ଼ା, ଖେଳକୁଦ ସହ ମନୋବିଜ୍ଞାନର ବି ଟ୍ରେନିଂ ମିଳିବ। ତେବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ନେବେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଏଲିଭେଟେଡ୍ ରୋଡ୍ କରିଡର 2 ଥାକିଆ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ହେବ ସାନି ସେଣ୍ଟର। ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଯାଏ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଏଲିଭେଟେଡ୍ ରୋଡ୍ କରିଡର ପ୍ରକଳ୍ପର ଟେଣ୍ଡର ବାତିଲ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ବିଳମ୍ବ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମୂଳ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଡିଜାଇନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ପୁରୁଣା ଟେଣ୍ଡରକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୂଆ ଟେଣ୍ଡର ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପ୍ରାୟ ସପ୍ତାହେ ତଳୁ ଏହି ଟେଣ୍ଡରକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏବେ 2700 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନୂଆ ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ମଗାଯାଇଛି। ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପାଖରୁ ଏହି ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାନି ଟେଣ୍ଡର ଡକାଯିବ ବୋଲି ଓବିସିସି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚିଟଫଣ୍ଡକୁ ନେଇ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଲେ ମନମୋହନ ସାମଲ। ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚିଟଫଣ୍ଡ କାଗଜପତ୍ର ମିଳୁନାହିଁ। ଆମ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଚିଟଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ହେବ। ପୂର୍ବ ସରକାର କଣ କରିଛନ୍ତି କଣ ନ କରିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଚିଟଫଣ୍ଡ କାଗଜପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ଚାଲିଛି। ସଂଗ୍ରହ ଶେଷ ହେଲେ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଆମେ ଶପଥ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଚିଟଫଣ୍ଡ କାଗଜପତ୍ର ବୁହା ହେଉଥିଲା ସେ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ CIESF ଲଗାଇ ବନ୍ଦ କରିଥିଲୁ। ତେବେ ସରକାର ଏବେ ଚିଟଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସମସ୍ତ 40 ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଚିଟଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ASOP। ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନେଉଥିବା ଘରୋଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସରକାର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଆଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରୋଗୀ କଷଣରେ ବିରାମ ଲାଗୁନାହିଁ। ଘରୋଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଭଡ଼ା ଧାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 2021 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି ହୋଇଥିଲା, ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି ହେବ। ନିକଟରେ ଘରୋଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପରିଚାଳନା ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ବୈଷୟିକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଠୋସ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ପାରିନି। ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଘରୋଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପରିଚାଳନାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବ ବୋଲି ପରିବହନ ବିଭାଗ ଆଶା ରଖିଛି। ପରିବହନ ବିଭାଗ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସବୁ ଘରୋଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଅନଲାଇନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡାଇଥିଲେ ଜ୍ୟୋତି ମଲ୍ହୋତ୍ରା। 2024 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଜ୍ୟୋତି ମଲ୍ହୋତ୍ରା। ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲାଇ ନେଇଥିଲେ ପୁରୀ ଝିଅ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସେନାପତି। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ସାଂଘାତିକ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୁରୀ ଆସିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡାଇ ଅଟକିଥିଲେ ଜ୍ୟୋତି ମଲ୍ହୋତ୍ରା। ଆଉ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ପୁରୀ ପୋଲିସ। ଅନ୍ୟପଟେ ପାକ୍ ପାଇଁ ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଜ୍ୟୋତି ମଲ୍ହୋତ୍ରା ମାମଲାରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସେନାପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘନ ଘନ ଜେରା କରାଯାଉଛି। ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରିୟଙ୍କାକୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୁରୀ ପୋଲିସ।
ଗତକାଲି ହରିୟାଣା ହିସାର ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସ ଜରିଆରେ ପ୍ରିୟଙ୍କାକୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଲେଜ ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁଭଦ୍ରା ସର୍ଭେ କରାଇବେ ସରକାର, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ। କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରାର ସର୍ଭେ କରିବେ, ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ବ୍ୟବହାର କରି କାମ କରିବେ, ସକାଳ 6ଟାରୁ 9ଟା ଭିତରେ ସର୍ଭେ କରିବେ। ପ୍ରତି ସର୍ଭେ ପିଛା ସେମାନଙ୍କୁ 25 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପଠାଇବା ନିମନ୍ତେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳସଚିବଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନେଇ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଛୁଟି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ଭେ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ଆଶାରେ ଅନେକ ପିଲା ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟାଘାତ ହେବ, ମାନସିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଏଭଳି ଶୈକ୍ଷିକ ମନୋଭାବ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଛି ଦୁଇଟି ଲଘୁଚାପ, ଭିଜିବ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା। ମେ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଆରବ ସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଆରବ ସାଗରର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଉପକୂଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 22 ମେ ବେଳକୁ ଏହା ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ। ଏହି ଲଘୁଚାପ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଉତ୍ତରକୁ ଗତି କରିପାରେ। ତେବେ 27 ମେ ବେଳକୁ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ତଥା ଏହାର ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ଜାରି ରହିଛି। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, କଟକ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତିରେ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳିକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପାଇଁ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମେ 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗି ରହିବ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା।